गोपिका कांता राधा कांता तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we'll do 2.20, 2.20. No, 2.19. No, 20. 20. Mhm. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело. So, na jayate. Soul does not take birth. Итак, наджаяте означает, что душа не рождается. Soul is Sat Chit Ananda. Душа является сатчитананда. The person who knows he is a soul does not take birth. Личность, которая знает, что она дух, не рождается. Birth and death are for the body. Рождение и смерть относятся к такому явлению, как тело. When body take birth, die or change, self-realized person does not come to know. This is the power of self-realization. Can you repeat? Body When the take... body take birth, die, or whatever happens to the body, self-realized person does not get affected. Личность, которая осознает себя, никак не замечает таких явлений, как рождение тела, смерть тела или других изменений, которые происходят с телом. Atma Ramanam cha muneo, he doesn't know when the body becomes old. Он не замечает, такая личность не замечает старение тела. When we are in the bodily consciousness, we always think or conscious about the body. Когда мы находимся на материальном сознании, единственное, на что мы обращаем внимание, это тело. So awareness is on the body, not the soul. Наше внимание, наше сознание направлено на тело, а не на душу. Whole consciousness is on the body. Все сознание направлено на тело. When attention moves away from the body, we change the knowledge without getting affected. А когда сознание меняет свое направление с тела на дух, то мы не замечаем того, что происходит с телом. It says na jayate, then it says mriyate vakadachin. Means mriyate means no death for the soul. Наджаяте, мрияте ва кадачин означает, что для души смерти не существует. When you know you are Satchidanand, where is the death? There is no death. Когда вы понимаете, что вы Сатчитананда, то какой разговор может быть о смерти? Смерти нет. That's what Sukdev Goswami said to Parikshit Maharaj. What he said, Tum to Rajan Marishyasi Pashu Buddhi Imam Jahi Na Jataha Prag Bhutotthya Dehavat Tvam
nanangshasi. So this is at 12th canto, 5th chapter, second verse, where Shukdev Goswami is saying that Tvam tu rajan marishyati pashu buddhi mimam jayi. If you are thinking that you are going to die, that is an animalistic thinking. Pashu buddhi. В 12-й песне, в 5 главе, Шукадева Госвами говорит Парикшит Махараджу, если ты думаешь о смерти, если ты думаешь, что ты умрешь, что ты находишься в сознании животного, Пашу Будхи. The same thing he is saying, na jataha, you're not even a born. You know, you're never born. What are you talking that you about that takshaka will bite you? You were not even born. What? Ты, How can you die? ты даже и не рождался никогда. Что уж говорить о том, что такшак тебя укусит. Для тебя рождения не существует. So what did not exist before will not exist in the future. То, чего не рождал, то, чего не существовало ранее, не будет существовать и в будущем. So what did not exist before will not exist in the future. So what has come into the existence after it will die. То, что не существовало ранее, в будущем также не будет существовать. И поэтому то умрет. What existed in the beginning will always exist. А то, что существовало всегда, с самого начала, также и будет продолжать существовать. So with death, it will not going to change. И поэтому ничего не изменится. Yeah. So he says we have this pashu buddhi, means animalistic thinking. The people, we think that we are this body, and Shukdev Goswami is very heavy on this. He said this is a pashu buddhi. И Шукадева Госвами говорит о том, что если мы относим себя или как-то соотносим себя с телом, то это пашу будхи, это животный образ существования. И Шукадева Госвами это несколько раз подчеркивает. We give up this ignorance. What is that? I am going to die. He said, give up this ignorance. Он просит, оставь это невежество, эту мысль, что я умру. Оставь, отбрось ее. You know, we talked about nasate vidyate bhavo. The nature of sat is it's always changing. And nature of asat is always changing. If you see around, everything is changing. Мы говорили раньше Nasate мы vidyate говорили. bhavo. Насате, видяте, браво, браво. Природа сад, природа вечности не меняется, а природа асад, временного чего-то, оно всегда меняется. И посмотрите вокруг себя, все постоянно меняется. The problem is that we are trying to find truth through this body. Perfection is only possible in the soul. Проблема наша в том, что мы пытаемся найти истину посредством тела, а на самом деле совершенство находится только в душе. Krishna is saying, you give up to find perfection in the body because body cannot be perfect. Кришна просит, отбрось идею найти совершенство в теле, потому что тело никогда не будет совершенным. But we are doing our best to keep this body perfect. А мы сильно стараемся сделать это тело совершенным. Going to gym, going to parlor, going to different places, spa, sauna, all these things just to keep this body perfect.
А мы стараемся, мы входим в спортивный зал, мы занимаемся йогой, мы ходим постричь волосы в салон красоты, в сауну, в баню ходим, чтобы тело стало совершенным. But what Krishna is saying, this is asat. And asat has no bhava. Bhava is with the soul only. Но Шукадев Госвами говорит, это асад. А у асад нет жизни, нет чувства, нет эмоции. Эмоции, чувства и жизнь принадлежат миру духа. So Krishna is saying, na jayate mirete va katachit nayam bhutva bhavita va na bhuya. Ajo. Ajo means unborn. Аджа Прабху. Aja Prabhu. Ajo. Unborn. И тут говорит, да, аджо нитья, аджо говорит, аджо означает нерожденный, вечный. Ajo means unborn. Нерожденный означает аджа. Nitya, eternal. Нитья, вечный. So soul is never unborn. Nitya, eternal. Always exist. Душа не рождается, душа вечна, то есть она существует всегда. Shashvato means permanent. Шашвато означает непрерывно существующий. Purano, most ancient thing. Пурана, старейший, старейший. Старый. And even you kill the body, your existence will not come to end. И она не гибнет, когда погибает тело. People who commit suicide, they think they are going to die. But no, they are not going to die. With the body, you are not going to die. You continue to exist. Люди, которые совершают суицид, например, они думают, что со смертью тела их не станет, но нет, они продолжат свое существование. So unless we realize the self, we are going to rotten in this material world. И до тех пор, пока мы не осознаем себя, мы так и будем гнить в этом материальном мире. And we're going to rotten why? Because of the bodily identification. А гнить мы будем почему? Потому что мы отождествляем себя с телом. Unless we come out of this bodily identity and come to the spiritual identity, this rotting in this material world will go on and on. До тех пор, пока мы не отождествим себя с духом, с душой и не прекратим отождествлять себя с телом, вот это гниение в материальном мире будет продолжаться. Solution is not to fight with the body. Solution is to realize who we are. И решение этого вопроса не заключается в том, чтобы сражаться с телом. Решение заключается в том, чтобы понять, кто мы. That changing that bhava mandalam means that the area where you are operating, that you need to bring that shift in that bhav. Это бхава мандалам означает, что мы должны изменить свое отношение, мы должны изменить вот эту свою бхаву. Our bhava today is around the thing we experience around us. Our bhav is that. For example, our bhav, our consciousness is with anything with the body. We get up in the morning, we pick up the phone. This is we watch videos or reels, and each of us has created a bhav around us, bhava mandal.
то, в чем мы находимся, наша нынешняя бхава, то, что мы сегодня испытываем. Не так ли? То есть мы просыпаемся, мы с утра берем телефон, мы там что-то смотрим, мы чем-то интересуемся. И таким образом мы вокруг себя создали определенный мир, определенную бхаву. I'm too much dependent on my phone. It's like if I do not have phone, oh, how will I read Bhagavad Gita? Oh, how will I listen to the lecture? It's like how I will survive. Our survival is on this. This is our bhav. But actual bhav is inside. If we are left alone without anything, what do we do? И в нашем нынешнем состоянии, вот я сам очень сильно завишу от своего телефона. Если не будет телефона, то как я буду читать Бхагавад Гиту? Как я буду слушать эту лекцию? То есть наше выживание, даже духовное, зависит от нашего телефона. Но если у нас не будет телефона, то чем мы будем заниматься? How much actually we love Krishna? How much we love Krishna? That we need to understand, and that we all can understand through seeing our bhav mandal. Our bhav mandal is very limited towards Krishna. The moment 16 rounds are done, because my Guru Maharaj has asked me to do 16 rounds, so I let me finish it, and that's it. I don't want to touch it anymore. Наша бхава мандал заканчивается на 16 кругах. Мой гуру Махарадж попросил меня воспевать 16 кругов. 16 кругов закончилось, все, четки положены. И если не будет, например, телефона, он дальше продолжил, то как нам понять, насколько мы любим Кришну? Мы должны это понять, насколько мы любим Кришну, если у нас не будет телефона. So, and we can see time to time in our during the day, we can see the moment we finish our rounds, the moment I'm free, what do I do? Where do I jump into? Instagram or YouTube or something. So I jump onto that. So I have created that bhava mandalam around me. But that bhav is all on asat, which has no bhav. Надо заметить, что как только я закончил свое количество кругов, которые я себе определил, и я кладу четкие, надо заметить, куда я направляю свое внимание. На Инстаграм, на ТикТок, на Ютуб. Чем я начинаю заниматься? Это и есть наша бхава, это и есть тот бхава-мандал, та деятельность, которая мне наиболее интересна. That bhav mandal what we have created, through that we can understand. That is what Krishna is saying, real bhakti. Bhakti is not about attending kirtan mela for 5 hours, 10 hours. That is a one level of bhakti. But actual bhakti is that what bhav mandal we are creating, bhav we are creating for Krishna inside. Истинная бхакти – это не то, значит, что пойти на 5-часовой киртан мелу, да. Истинная бхакти заключается в том, какой бхав-мандал мы создаем внутри себя. I didn't get this, really. So there are two type of bhakti. There are two ways we do bhakti. One is external. It says more of external things, and another is internal bhakti. Я сказала в один момент, что мне было непонятно предыдущее, да, сообщение. И вот Прабху говорит, что есть два типа бхакти. Есть тип бхакти, который мы совершаем вне себя, и есть наша внутренняя бхакти. So in our external bhakti is, oh, I have to do this seva, I have to do chanting, I have to not
chanting, but I'm saying like I have to do this seva, book distribution, kirtan mela, feasting, lot of prasad. It's like fun, fun, fun. That Krishna in 11th canto, when he's talking to Uddhava about bhakti, he's saying that is one verse he said, only one verse about that. That is external bhakti. But Мгм. Два вида бхакти. Одна внешняя бхакти, да, и внутренняя бхакти. И внешняя бхакти — это вот то служение, которое мы выполняем, тот прасад, который мы распространяем, те книги, которые мы распространяем, читаем. Это внешняя бхакти. Вот. И в 11-й песне Бхагаватам Кришна, когда он говорил с Уддхавой, он всего лишь произнес один стих относительно этого вида бхакти. But the internal bhakti is that what you create in that fort, you build a fort. In that fort, you protect your bhakti. But nowadays, that wall of that fort is so thin, it is smashed by anybody and everybody. It gets smashed either through the social media or through friends or our desires. It's so difficult to protect our bhakti, internal bhakti. И второй вид бхакти, внутренняя бхакти, это тот замок, который мы построили внутри себя, но стены этого замка в нынешнее время такие тонкие, что они быстро ломаются под напором Инстаграма, под напором ТикТока, под напором друзей, социализации. То есть настолько слабое вот это здание, этот замок Бхакти, что его очень трудно защитить. We need, Krishna is calling this term called dhriti, that determination. Krishna is calling in 18th chapter of Bhagavad Gita, dhriti, that you need that determination. No, I'm not going to watch, I'm not going to do this. It's not that always. I'm saying this desire comes. Yeah, I want to watch this, I want to do this, I want to do that. But just try to protect yourself from all these problems, all these social media and everything. Protect yourself and protect that consciousness, that bhava mandalam. Create that bhava mandalam very firm towards Krishna. That when you close your eyes, you can think of him. You can be peaceful. И нам необходимо построить этот внутренний бхава мандалам, эту деятельность внутри себя. И Кришна говорит в 18-й песне о решимости противостоять этому желанию, когда хочется взять там телефон и посмотреть рилс, на что-то отвлечься. Вот эту решимость, которая позволит не потакать своим вот этим прихотям, а построить внутри себя такое сознание, что когда ты закрываешь глаза, то ты можешь думать о Кришне в спокойствии, и тебе хорошо. So when Parikshit Maharaj, when he at the end of Bhagavatam, when he realized who he is, there is a verse he mentioned, Aham Brahma Param Dhama Brahmaham Paramam Padam Evam Samiksha Atmanam Atma Adaya Nishkale. And he's saying in that I have achieved that stage. Aham Brahmaham Param Dhama, that I have achieved that state. And after that he said, Siddhosmi, Anigrahitosmi, that I have achieved that state. But that is Parikshit Maharaj. For us to achieve that state is not that easy. But we have to do small endeavor towards that. And this small endeavor is like small control. And try to focus even while chanting, bring back your consciousness. And then that Krishna will see that love. So much you said. Now I have to summarize it. И
И в конце Бхагаватам, нет, Парикшит Махарадж говорит, там стих он говорит, Ахам Брахма, Парам Дхама, то есть он говорит, что я достиг этого состояния, я понял, кто я осознал себя. То есть Парикшит Махарадж достиг своей этой цели, но нам достичь этой цели не так-то просто, и нам необходимо каждый раз контролировать вот эти свои позывы, свои вот эти инстинктивные позывы, контролировать их, сдерживать их, возвращать себя во время воспевания джапы, возвращать себя опять, вспоминать себя, возвращать себе себя, защищать себя. И тогда Кришна увидит эти маленькие-маленькие шаги, усилия, и он почувствует эту любовь. I have summarized all. Well done. So, what Krishna is saying that the quality of the soul, ajo, nitya, shashvato, yam purano, na hanyate, hanyamane sharire. That these are the quality of the soul. And why Krishna is mentioning all this? Because that is our real identity. И вот в 20 стихе 2 главы Кришна говорит, душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Почему Кришна перечисляет эти качества души? Потому что это наша истинная природа. So once we understand who we are, again and again, Krishna is putting this message that we are not the body, we are the soul. But all the time, our adhyasam, our focus is on the body. And we have to move away from the body. And whenever we are doing chanting or listening, we need to focus on that, the self or Krishna. И Кришна вновь и вновь, снова и снова повторяет, что ты не тело, ты душа. И он это говорит для того, чтобы мы возвращали себя себе, когда бы мы не воспевали, когда бы мы не слушали, чтобы мы об этом вспоминали снова и снова. Для этого Кришна это говорит. As long as you are identifying with the body, this time and place will exist. До тех пор, Otherwise, they have no existence. пока мы отождествляем себя с этим телом, это время и это место, этот мир будут существовать для нас. Only А, one, only one thing exists. That is Atma or Krishna. иначе их просто нет. Этого мира просто нет. Есть только одно, есть только Атма, есть только Кришна. You are about to say something or ask something. No, yeah, I was just translating when you continued. It's fine. Okay. So once we realize the self, then all these changes will not affect us. Как только мы осознаем себя, свою истинную природу, все эти изменения, телесные изменения, перестанут на нас влиять. So this is this verse. Krishna is saying that Puranam means we always exist. We are very old. So Krishna said old means we exist from many millions years. Кришна говорит Пуранам, что мы Пуранам, мы очень старые, мы существовали очень много миллиардов лет назад, мы сильно старые. But old doesn't mean that we are old. Soul never gets old. Soul never ages. Soul remains the same always. Но говоря старые, не означает, что мы старые, потому что душа не стареет. Душа остается всегда в неизменном положении. So this verse Krishna talked about the beauty of the soul.
So that is the beauty of the soul. Ajo, Nitya, Shashvato, Purana, Na Hanyate, Na Hanyamana Sharire. В этом стихе Кришна объясняет красоту души. Он объясняет качество души, что насколько душа прекрасна, что она чего? Вечна, нерожденная, непрерывно существующая, старейшая, неубиваемая. So we stop today here. Any Сегодня, question or a comment? сегодня мы на этом остановимся, если есть какие-либо комментарии или вопросы. Громко только говори, чтобы Хорошо. ближе сюда. My mom wants to ask a question. She is going to sound it. Внутренняя бава, у меня может быть два вопроса, может быть, одновременно переведешь. Внутренняя бава от чего зависит? От нашего стремления постоянно стремиться к очищению нашего сознания. Первый вопрос. Постоянно стремиться. Ага. Mom has two questions. First question is, this internal bhav mandalam, what it depends on? This is the first question. И второй? И второй, если наше сознание постепенно очищается, есть ли возможность постоянно находиться во внутренней бхаве? Есть ли возможность у нас для преданных? And if we purify our consciousness, is there a chance for us to always remain in the internal bhava mandalam? These are two questions. So first one, what it depends on. Mm-hmm. The more we are depending on the external things, the more we are relying on external world or even devotees or here, there, we are depending on the whole system around us. The more we are depending outside, the more we are looking outward. The more difficult it becomes to go inward and remain in that platform. Let me say this. От чего зависит внутренняя вот эта бхава? Чем больше мы зависим от внешних обстоятельств, от преданных, от любых условий внешних, чем больше мы от них зависим, чем больше мы на них фокусируемся, тем труднее становится находиться в этом внутреннем своем пространстве, духовном. So it all depends that internalization of all what Krishna is saying, if that we are not internalizing it or we are not thinking about it and we are not implementing it, that our internal bhav mandal will not increase. It will shrink and break. То есть, если мы не вбираем внутрь себя то, что говорит Кришна, если мы это не обдумываем, не анализируем, не пытаемся это применять, как-то не пытаемся это взять вглубь себя, то это внутреннее пространство бхакти, оно очень трудно его создать и поддерживать. То есть, другими словами, заниматься преданным служением, да? Indira Mataji is commenting, so this means that we should do devotional service. Yes, we should do devotional service. Yeah, but what is the meaning of devotional service? Да, мы должны заниматься преданным служением, но что означает заниматься преданным служением? Что значит зависеть от преданного? Вот, например, просто я несколько дней тому назад слышала лекцию, и там говорили, что чтобы удовлетворить Господа Чайтаньи, то есть там есть 3 фактора, да, то есть мы развиваем отношения со святым именем, мы развиваем отношения с преданными,
И мы развиваем отношения даже, в общем, с Гангой, там, с Туласи и так далее. Ты То есть громче говори, чтобы четыре вещи, которые усиливают нашу, ну, как вот, любовь, да, вот эту бхаву. Просто Локешвара Прабху сказал, что если мы зависим от преданных, вот то есть это от тоже каких-то понятно. преданных мы по-любому зависим. Если мы совершаем преданное служение, да, если мы, ну, как бы совместно, да, то есть мы должны это совместно, то есть мы должны пахтать все, чтобы для того, чтобы удовлетворить Господа. Ну да, но я так как, ну, как я поняла, что мы должны все-таки самостоятельно отслеживать, как-то нести ответственность, например, там, ранний подъем, да, вычитывание, да, святого имени в ранние часы, там, у кого кто там поклоняется, не поклоняется, то есть делать так. И изучение постоянно шастр. Вот это и есть основа. Что такое зависим от преданных? Что это такое? Вот он сказал, вот это мне Он непонятно. сказал, не зависит. Нет, Не он зависит от сказал, преданных. что если мы обращаем вот больше внимания на внешние обстоятельства, а не на внутренние. So Indira is saying that we, if in many occasions, we still depend on devotees because certain things we are doing together. We are studying shastras, we are chanting together, we are doing some seva together. And что еще ты сказала? Ну вот да, мы зависим как бы от преданных, потому что мы совместно, да, совершаем, но ответственность на каждом лежит своя. То есть мы ранний подъем, вычитывание джапы, да, там. And we all have individual responsibility. Individual responsibility for the early waking up, chanting on rounds. So That is part of all. This is part of devotional service. Yes, это but все часть преданного what my служения. point is that when we are doing all this without any bhav inside, then that becomes only external activities. Whether it's chanting or doing Bhagavad Gita with devotees or attending lecture or doing deity worship, if there is no bhav, we are not developing bhav for Krishna, we don't have much bhav, but it becomes more external. Он говорит, что если мы занимаемся какой-либо деятельностью, ну это кто о чем говорит Прабхупада, когда же слезы польются. Да. Он говорит, если мы занимаемся каким-либо служением, любой деятельностью, но у нас внутри не просыпается эта бхава к Кришне, то это все превращается во внешнюю деятельность. Да. Оно не да, то есть Да. вот эта эмоция, о которой все говорят. Просто вот, знаете, этот такой вот момент, например, когда при поклонении божествам там есть молитва в конце, да, когда вот мы там все это закончили, все, и в конце обращение как а, шуда там, что-то такое, да, там говорится, что я даже если не без правильных мантр, я делаю постоянно, да, там оскорбления там и так далее, пожалуйста, Господь от Джанардана, считай меня своим слугой. То есть до последнего вздоха я стараюсь это сделать, чтобы тебя удовлетворить. И на самом деле, когда вот часто читаешь, да, и вот соприкасаешься вот именно вот с этим настроением, да, вот мне кажется, что там даже можно почувствовать, как вот, ну да, личностно, да, то есть это так вот личностно. То есть мы просто должны, ну, может быть, даже слушать, да, кого-то, вот кто-то, да, на самом деле, если вот эту баву имеет, соприкасаться или вот приглашать, например, да, вот как бы личностно, вот именно только через личностное вот это вот общение появляется. So Indira is telling that when we finish deity worship, there is a final mantra which is saying, if I perform my Mantrahinam kriyahinam. without any bhav, please. Janardana, Yeah. So she is Janardana, yes. So she is telling that if we listen to someone having this bhav, she's telling maybe there is a chance that we achieve it too. Yes, association of the devotees are definitely required. But
общение с такими преданными. after the effect of the association, that we need to feel inside. After effect of listening Bhagavad Katha, we need to feel inside. We need to develop that. If that internal bhav, we need to grow and grow. We need to grow there. For example, the moment I get up in the morning, what do I think? What do I think? Or when I'm sitting alone, what I'm thinking? It's like, is planning going on? Or I'm thinking about Krishna? Or I'm thinking about what I heard yesterday? So this is what I'm saying. That shift has That to is the happen. criteria. Yeah. Критерием является, да, конечно, общение с преданными необходимо, но важнее является вот после того, как мы послушали Бхагавад Гите, что остается с нами внутри. Когда вот мы остаемся сами с собой наедине, о чем мы думаем? Думаем ли мы о Кришне, или же мы что-то там планируем, я, например, или что-то там, какие-то у нас идеи, да? Вот это является критерием того, насколько у меня вот это внутреннее пространство существует, и оно есть. Да, вот после общения с преданными вспоминаю ли я, что я, обдумываю ли я, анализирую ли я, вот это является критерием. Ну, конечно, обслушать. Надо подняться и долго на ней находиться. Так, конечно, буду все время меняться. Indira is telling, yes, we need to raise to the level of Shuddha Sattva, otherwise we are always on the level of changing upon new, different gunas. Yeah. Он согласен? Да, улыбается. Если есть, Ача Прабhu has a question. Aja, Nitya. Харе Кришна, Локешвара Прабху. Hari bol, Hari Май bol. Дандава. Where is the cow? I can't see your cow. А где корова, Ача Прабhu? Не видно вашу корову. Корова, вот вы же помните корову, значит, мы ее видим. He's telling you, remember the cow. It means it exists. Смаран. У меня такой широкополосный вопрос. Вы знаете, ну как вам сказать, может это настроение мое на данный момент. Да вот, если мы возьмем императора Парикшита и то, что ему милость была дана, рассказана Шримад Бхагаватам, он видел Господа в утробе матери. А гопи они воочию видели, да, то есть им как бы быть в состоянии премы, бхавы, это как бы естественно по их природе. А непосредственно император Парикшит, он Кали мог даже наказать. А вот в наше время нынешнее, да, с таким давлением на нас, особенно вот Кали-югу, огромное, да, воздействие со всех сторон, и планеты, и гуны, и, я не знаю, и доши в теле, мозги делают, да, все подряд. Кали в соку, да, так сказать. Вы можете по частям переводить, да, Мат? Да, я скажу. This is the part of the question because it's long. King Parikshit Maharaj, he had seen Krishna in the womb of his mother. Gopis were naturally attracted to Krishna because they had direct association. And us, with different gunas, with different, the attack of Kali Yuga, with the social media, with different doshas affecting our bodies, it is hard for us. Продолжайте, Аджа Прабху. Опять же, все-таки пытаться как-то концентрировать ум на воспевании святого имени, признание себя зависимым от Господа, признание Господа верховной личностью Бога, ну, как-то пытаться предаваться. Даст ли это нам все-таки определенный шанс отсюда, так сказать, уйти в духовном мире и вечно служить Господу? Или еще определенные какие-то
усилия, я не знаю, еще какие-то сверхъестественные нужны? Вот такой вопрос. And now we are here and we are trying to focus ourselves on Krishna's feet, and we are trying to be dependent on Krishna. We are trying doing this small effects, and will these effects give us a chance to finally go back to Krishna, or we are like destined to like suffer here. This our condition in Kali Yuga and our small baby steps. Does it give us a chance? Yes, it does give chance. Krishna is promising. Swalpasya dharmasya trayate mahato bhayat. He says swalpasya, even small effort will add up to that. Yeah, so that Krishna is assuring that. Ajay But Prabhu, I'm here to shake myself and you, all of you. So it's like I'm just trying. I'm not discouraging. I'm just saying that when we do 16 rounds, it's not enough. We need to constantly think of other things and minimize our julanias. Да, Аджа Прабху, конечно, у нас есть такая возможность. Кришна это обещает. Кришна это нам сам говорит. И я здесь для того, чтобы пробудить это все. Я вам это все рассказываю не для того, чтобы вы разочаровались и упали духом. Напротив, я здесь для того, чтобы напомнить о том, как важно не только 16 кругов прочитать и повесить мешочек, но продолжать фокусироваться, продолжать направлять свое внимание на правильные вещи, и обязательно тогда, конечно, у нас у всех есть шанс. И нужно еще минимизировать свои желания. Вот есть такое выражение, да, что кто знает, что такое самадхи, ему не надо рассказывать, что такое самадхи. А кто не знает, то ему тоже не надо, он не сумеет это ощутить. Это как бы надо, это внутренний процесс, да, такой. Понятно, что когда мы, основываясь на ведических писаниях, вот эти понятия, что душа вечная, то есть у нас знание есть состояние блаженства, но вот немного, как бы, иногда это теоретически остается, да, понимаете? Я не веду к пессимизму, просто я... Да, понятно, находясь в этом болоте, да, хочешь не хочешь, да, быть очень чистым, конечно, трудновато. Adi Prabhu is telling that it is difficult to be in this, what is the word, swamp, right? That stales waters. Swamp. Swan, yeah. It's difficult to be in this dirt and remain very pure to please Krishna. It is difficult. I know. I was looking at my box here. Look, if this is a box, right? Lot of pens, right? So many pens. Yes. So if I need to find if this is the state of my mind, and I have so many things in my mind going on, and I want to find Krishna, very hard to find Krishna. It's like very difficult to find Krishna inside. So if I keep my life very simple and do not distract myself with so many things, I can easily find Krishna. So it's like for us, it's like we have put so much garbage inside our head. And then after that we say, what can I do? I'm helpless. But who has made ourselves helpless? Us only. Nobody else. We are keep on bombarding ourselves with more and more social media stuff, more and more what do you call reels, more and more things,
And then I say, what can we do? We can depend on Krishna only. Krishna, you look after us, you know. But this is what Krishna is saying. Dhriti means that some determination, some effort from us not to go in that direction. Прабху показал коробку, полную ручек, столько ручек на самом деле, и говорит, вот это у меня коробка с ручками, и если это мой ум, и мне нужно найти в этой коробке Кришну, то это очень трудно сделать. Она вся заполнена вот этими ручками, этим барахлом, да. И мы вот заполнили свой ум вот этим всем барахлом, и мы сидим и сокрушаемся. Вот, Кришна, что мне делать? Я в этом болоте, я не знаю, что мне делать, ты сам нас спаси. Но кто погружает свой ум во все эти Фейсбуки и эти соцсети и обращает свое внимание, кто это делает? Мы сами это делаем. И если мы хоть малейшие усилия будем прилагать, чтобы освободить свой ум от всего этого барахла, который не нужно, то и Кришну тогда найти будет очень легко. Правильно. Очень понятная аналогия. Да. Потом и тут шкаф, там окно поменять. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. Огромное. Вы тоже один из маяков для нас, который в этой темноте Кали-юги светит, и мы идем на этот духовный свет. Спасибо за поддержку. Thank you, Lokeshwara Krishna Prabhu. You are one of these lighthouses that has the light and gives us the direction. Мы идем к этому свету, он сказал. Да, and we are all going to this light. And my mom is also saying the same here. Take me into this light with you. Thank you. Аджа Прабху, меня тоже на этот свет заберите с собой. Аджа Прабху, меня тоже в первую очередь, немного уже. Харе Кришна, спасибо вам. Индра Матаджи, enjoy the feast. Севия, можно вопрос? Enjoy the feast. Харе Кришна, спасибо. Mataji is going to make a cake for you. 9 o'clock here. Севия, вопрос. Да, секунду. Khichdi. Mukunda Mala Mataji is also having my mind. Mukunda Mala Mataji has the question too. Can we have it? Yes. Давайте, Мукунда. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Хари бол, Харе Кришна. Прабхуджи, вот вы сказали, что это, в принципе, знаем, но опять-таки, что тело наше все равно материальное, оно умрет, да. Так можно думать, что, с одной стороны, так выходит, что и не стоит за ним ухаживать, да, идти на тренажеры и так далее, йогу и так далее. Но, с другой стороны, он нам нужен, потому что через это тело мы существуем и служение делаем. И себе, и другим, и всем, да, преданным. В том числе Кришне стараемся делать. Переводи дальше, я скажу. Mataji is saying that on one hand, we are not this body, eternal question. On the other hand, this means then if we are not the body, we don't have to look after it. We don't, because this is the body we have, and we do service with this body to Krishna and to other devotees and to everyone around. Да, Матаджи, дальше? Да, ну сам Прабхупада даже потом вольно-невольно согласился, да, на лечение какое-то. Даже наши сейчас горы Индрадюмна с вами Махарадж взять или кого-то, они оперировались, да, Гопал Кришна Махарадж, сердце, все, лишь бы, как сказать, чтобы это тело, этим телом служить Кришне. Дальше. Да, и давайте вопрос. Да. И вот сейчас, в нынешнее время, даже в прошлом веке, были такие люди, эзотерики сказать их, я не знаю, как их назвать в общем, вернее,
и в то же время они медицину знают, и в то же время новую медицину у них, подход к телу. Они подходят к телу, как, знаете, как к живому, и они чувствуют, они обращаются к нему, как Вселенной сказать, как Богу сказать. Вот у них особое отношение к своему телу, что и заставляют это тело выздороветь от невозможных, даже рака 4 степени взять, или травма телесная, костевая. Можете вопрос сформулировать? Вопрос. Да, вот как этих людей, да, на самом деле интересно мне ваше мнение, что, как вы думаете, вот эти люди, которые смотрят на свое тело как частичка живое Богом, через Бога, да, они контактируются. Как вот на этих людей, как вы посмотрели бы, как их оценили бы? Не знаю, как еще вопрос поставить. There are some people like healers, let's say, that see body as a part of the part of some organism, and through different measures, through different ways, they are able to heal this body even from terminal diseases. And I am interested to hear your comments on such talented people. I don't have any comment. People have various siddhis, some powers. They can heal. They can help you in that. I don't know. They have acquired some siddhis through some upasana, some method mentioned in the Vedas. And I believe they have, but I don't know how to acquire, or how, or I don't know. I know few people I have come across, but I never got. I don't know. I never put my faith in that. Есть такие люди, Матаджи, они обретают всякие сидхи с помощью всяких там аскез, и я верю, что есть такие люди, и я даже встречал таких людей, но я никогда не взаимодействовал с ними, я не вкладывал в них свою веру. Не знаю уже, что еще вам сказать, он тут сказал. То есть я никак не могу прокомментировать. Да, интересные люди. Они вроде бы настолько уже вот как на божество смотрят, да, на свое тело смотрят. Это энергия Кришны, Бога, да, скажем так, Бога, и поэтому они как-то вот сблизились. Mataji, I need to go. Sorry, Okay. I need to go. Yes, we all need to go. Ему надо уходить, Матаджи. My wife calling me. Ему нужно уходить, его жена зовет. Thank you, Prabhuji. Спасибо. Thank you,